समस्त सभ्य एवं आमंत्रित व्यक्तित्व को मु प्रणाम जनवा संगे संगे स्वागत करुछि। आज कार्यक्रम विशेष कार्यक्रम को परिचालना करेंगे भाई डॉक्टर हेमंत कुमार दास एवं समापन करेंगे श्रीमती आरती प्रभा मिश्र भौणी। समस्त आउथरे जय जगन्नाथ। आज हूँ संजोग संगोष्ठीर 180तम आभासी कार्यक्रम। यह कार्यक्रम माध्यम मो जीवनर एक अभूला स्मृतिर 28तम भाग आमर आमंत्रण रक्षा कर जोग देइथिबा विशेष अतिथि 5 जन आम संजोग संगोष्ठीर भाई भौणी मानकु मु आउथरे प्रणाम एवं स्वागत जनाउछि। कथारे अछि सुना नियारे पोड़ी हेले ही तार शुद्धता प्राप्त होइथाय। ठीक सेही भली समाज रूपक बन्हीरे जली प्राप्त होइथिबा अभिज्ञता रूपक सुना को आम भितर बांटी आमर मार्गदर्शन करबा पई आम गहणरे उपस्थित अछंती भौणी श्रीमती कल्पना मंजरी महापात्र, भाई श्रीमान दिलीप कुमार पाढ़ी, भाई श्रीमान विष्णुचरण साहू, भाई श्रीमान दिवाकर महापात्र एवं भाई श्रीमान दीनबंधु पंडा महोदय। आपण समस्त को नमस्कार। आज आमर ये कार्यक्रम एक निश्चित भाव विशेष कार्यक्रम। ये भाई भौणी माने संजोग रे निकट अतीत रे जोग देइथिले। तांकर जीवनर अभूला स्मृति से आज आम समस्त सामना रे रखिबे। आमे समस्ते तांकर सेई अभूला स्मृति को सुनिबा पई उत्कंठार सहित अपेक्षारत। मो मतरे आज कार्यक्रम एक सत्संग कहले किसी भूल हम ना बोली मु भावे। किंतु मु आज कार्यक्रम को आज संचालक महोदय को हस्तांतर करने पूर्व एक दुखद समाचार आपण मान सामने रखा चाहे। आज आमर संजोग संगोष्ठीर नूतन सभ्य तथा आजिकार अतिथि भाई श्रीमान दिलीप कुमार पाढ़ी मातृवियोग गत जनवरी 1 तारिख रे घटी। हाँ 29 तारीख 29/1/25 रे तांकर मातृवियोग घटी। आसंतु आमे समस्ते भगवान पाखरे तांकर अमर आत्मार सद्गति पाई समस्ते 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करवा एवं समवेदना ज्ञापन करवा। मु आपण मान को अनुरोध करी मु ओम शब्द उच्चारण करी माने आमर नीरव प्रार्थना आरंभ करवा एवं ओम शांति शब्द उच्चारण कर नीरव प्रार्थना शेष करवा। तेणु आसंतु आरंभ करवा। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री जगन्नाथ चरण कमल रे प्रार्थना अमर आत्मा भगवान चरण स्पर्श करू एवं स्वर्ग प्राप्ति हो। आज कार्यक्रम आरंभ करने मु संचालक महोदय डॉक्टर हेमंत कुमार दास भाई को अनुरोध करी ए कार्यक्रम को परिचालना करेंगे। भाई हेमंत कुमार दास मंचटी वर्तमान आपणकर। नमस्कार। धन्यवाद विभूति भाई। जय जगन्नाथ। आज 180तम आभासी कार्यक्रम रे समस्त को नमस्कार। आज कार्यक्रम
ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କିଛି ନୂତନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆମକୁ କହିବେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ତ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ଆମ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଭୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ମତେ ଆଜି ସଞ୍ଚାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ସଂଯୋଗର ଭାଇ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଓ ଡକ୍ଟର ଏଚ.ପି. ଦାସ, ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ତ ସେମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସଂଯୋଗ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କରୁଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୌଣସି ସଂଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ ସାଧାରଣତଃ, ଏବଂ ସଂଯୋଗ ତାର ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଦରି ନେବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ ଆଣି ଆମେ ଘରେ ବସେଇବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ପଦେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଆମ ସହିତ ମିଶିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଆମ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ସେଇ ଉପାୟରେ ସଂଯୋଗ ଗତି କରୁଛି। ଏବଂ ସଂଯୋଗ ଏଡେ ବଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଆସି ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି ନୂତନ ଅତିଥି ଭାବରେ, ସେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସେ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ନେଇଯିବ, ଆପଣେଇ ନବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦବ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାପରେ ସେମାନେ ମିଶିଯିବେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବେ, ତାଙ୍କର ଆମ ସହିତ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ। ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ଆମେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ ସଂଯୋଗ ତରଫରୁ। ସେଥିରେ ଆଜି ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢୀ, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ, ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା। ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକିବୁ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ। 2 ମିନିଟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମ ପରିଚୟ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହିବେ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଲେଖାଯାଏ, ସେ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରେ ବହୁତ ଲାଭ ଅଛି ଶୁଣିବାରେ। ଏକରେ ତ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ମିଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେ ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଲୋକ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ପରିସୀମା ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଏ ଜୀବନର ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି ଆମେ ଜମା 10 ମିନିଟ ଦଉଛୁ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଥିବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ମୃତି କହିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସଂଯୋଗରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା କଥା। ସେମାନେ ଜାଣିଥାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଯୋଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବି। ସଂଯୋଗ କଣ, ସଂଯୋଗ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? ସଂଯୋଗ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ ସବୁ ଭାଇ, ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋଲି ଏଠି ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। ସେ ତାର ଚିଫ ମେଣ୍ଟର ହେଲେ ଡକ୍ଟର ହରପ୍ରସନ୍ନ ଦାସ। ସେ 29/12 ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିଲା। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଲିଭିଂ ବିୟଣ୍ଡ ସେଲ୍ଫ, ନିଜ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ପର ପାଇଁ, ସମାଜ ପାଇଁ କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବଢେଇବା ଏବଂ ଦକ୍ଷ ମାନବ ସମ୍ବଳ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏଇ ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଯୋଡି ହେଲା 2017 ମସିହା ଜୁନରେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ BBTP, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉମାନେ ଦଳିତ, ଗରିବ, ସ୍ଲମ ଡ୍ୱେଲର, ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ସେଇଟା 50 ଘଣ୍ଟିଆ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 25ଟା ସେସନରେ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହବ, ସେମାନେ କେମିତି ସମାଜରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ, ଏ କଥା କରାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏଇ 75-76 ଗ୍ରୁପର ସରିଲା ତପୋବନ ହାଇସ୍କୁଲରେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ
DBTP ସେଇଟାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଏ ସାଧାରଣ ପିଲା ଯୋଉମାନେ କିଛି ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଏମ୍ପ୍ଲୟବିଲିଟି କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେଥିରେ ଆମର ରୋଟରୀ ଇ କ୍ଲବ ଅଫ ମହୋଦଧି, ଯୋଉଠି ରୋଟାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ 3 to 6 ରୋଟାରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ସେମାନେ ତାର ଫିନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିରେ ମେନଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଶିଖା ହଉଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପିଲାଟି ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହବ ସେଇଟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏ, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏତେ ଗୁଡିଏ କାମ ଚାଲିଛି। ତାପରେ ସଂଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସଂଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି 23 ଅକ୍ଟୋବର 2020ରେ, ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ପିରିୟଡ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ଏଇ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନେ ଏକାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଆଉ ନଥିଲା କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବା। ଏଇ ହର ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ତାଙ୍କର ମାନସ ପଟରୁ ବାହାରିଲା ଯେ କେମିତି ମୁଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦବା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଯୋଗର ସୃଷ୍ଟି। ଆଜି ଆମେ ଯେତେ ମେମ୍ବର ହେଇଛେ 140ରୁ ଅଧିକା ହେଲେଣି ମେମ୍ବର। ସେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଏକାଠି ହେଇ ଆଜି ଆମର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛେ, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କରୁଛେ। ସେ କେବଳ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା 2020ରୁ ଆମେ ଗତି କରିପାରିଛେ। ତେଣୁ ଏ ସଂଯୋଗର ଉତ୍ପତ୍ତି ସେଇଠୁ ହେଇଛି। ହ୍ୟୁମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ସେ ଗୋଟିଏ ନନ୍ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସେ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାନରେ ସେ କେବଳ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ପୁରା ସୋସିଆଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଉ ସଂଯୋଗରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ, ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆମ ପରିବାରରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି ମୋ ଜୀବନର, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଆମର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଏଠି ଭେରି ସବୁ ଯାକ ସଜାଗ। ଆମେ ସମୟର ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତା ରକ୍ଷା କରିବା ଆମର ନିହାତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସଂଯୋଗ ସେଇଟା ମାନିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ ଆତ୍ମପରିଚୟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହିବା ପାଇଁ 10 ମିନିଟ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ସମୁଦାୟ 12 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରିବେ। ଆମେ ଖୁସି ହବୁ ଆପଣଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଣି ଏବଂ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାରି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଆତ୍ମପରିଚୟରେ ସେ ନିଜେ କଣ କରୁଥିଲେ, କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପିଲାପିଲି ବିଷୟରେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିବେ। ତାପରେ ନିଜର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହିବେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢୀ ମହୋଦୟ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି। ଆପଣ ମଞ୍ଚ ନେଲେ ଆପଣ ନିଜର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ପଦେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢୀ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ନିଜର ପରିଚୟ ଦଉଛି। ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ପାଢୀ 1960 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ। ସେଇଟା ଥିଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇର ଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଲି ସେଇ ପାଖରେ, ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲି। ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଥିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠ ପଢିବା ପରେ ମୋର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସରିଗଲା। ମୁଁ ନାଲକୋରେ ଚାକିରି ପାଇଲି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାକିରି ମିଳିଥିଲା, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ନାଲକୋର ଚାକିରି ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି। ନାଲକୋର କମିଶନିଂ ପିରିୟଡ଼ ଥିଲା। କମିଶନିଂ ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କରିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ଅପଗ୍ରେଡେସନ ଯାହା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ପରେ, ତ ଇଏ ଥିଲା ମୋର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ। ମୁଁ ଧୋଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡିଥିଲି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଘରଟି ଅଛି ନାଲକୋ ପାଖରେ। ମୋ ମିସେସଙ୍କର ଜବ୍ ଥିବା ହେତୁ ସେଇଠି ରହୁଛି, ଭଡା ଘରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଜବ୍ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜବ୍ ସରିଲେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଆଉ ବର୍ଷେ 3 ମାସ ପରେ ଆମେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ। ସେଇଠି ବାକି ତକ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବୁ। ଗୋଟେ ଜବ୍ ମିଳିଥିଲା, ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ମିଳିଥିଲା, ଭଲ ଏସିଆର ଗୋଟେ ବଡ କମ୍ପାନୀ, ଯୋଉଟା କି ଗେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ କୁହାଯିବ, ନବରତ୍ନ କମ୍ପାନୀ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଭିତରେ। ସେଇଥିରେ ମୋର ଜୀବନଟା ସରିଗଲା।
ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ଯେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ ମୁଁ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଅବସର ନେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ପରିବାର ଯୋଉ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ସେବା ଦଉଛି। ଆଉ କିଛି ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ସୋସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି। ଆଉ କିଛି ଆକ୍ଟିଭ ଇନଆକ୍ଟିଭ କଣ୍ଡିସନରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ବିକାଶ ପରିଷଦ ହଉ, ନହେଲେ ଆରଏସଏସ ହଉ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜନମଙ୍ଗଳ ସମିତି ଅନୁଗୁଳ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ହଉ, ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ମୁଁ କିଛି ସେବା ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ମଝିରେ ମଝିରେ। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଅଭୁଲା କାହାଣୀ ବିଷୟରେ କହିବି। ନାଲକୋରେ ଚାକିରି କଲା ପରେ ମତେ, ମୁଁ ବ୍ୟାଚଲର ଥିଲି, ବାହାସାହା ହେଇନଥିଲି। ମତେ ଗୋଟେ ସେୟାରିଂ ରୁମ୍ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ସେୟାରିଂ ରେ ରୁମ୍ ମିଳିଥିଲା। ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ମୋ ମିସେସ୍ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି। ରହିବି କୋଉଠି ସେୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା ତ ହବନି। କାରଣ ମୋ ମିସେସ୍ ସେଠୁ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ରଖିବାଟା ଆଉ 6-7 ଦିନ ପାଇଁ ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିବା। ମୁଁ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ମତେ ଆଲାଉ କଲେ ଯେ ଆପଣ ସେଇଟା ରହନ୍ତୁ। ସେଇଟା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ଆମେ ଯୋଉଟା 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ। ସେଇ ଘର ଭିତରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଆସବାବ ପତ୍ର ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଖାଲି ସାଧାରଣ ସତରଞ୍ଜି ଆଉ ତାପରେ ତକିଆ। କେବେ କେବେ ରହୁଥିଲେ ସେ, ସେତେ ବେଶୀ ତା ସହିତ ଆଟାଚ ନଥିଲେ। ଆଉ ୟୁଟେନସିଲ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବେଲଣା ପେଡି, ଗୋଟେ ତାୱା, ଆଉ କିଛି ବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଜି ରାତିରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଗୋଟେ କଣ କରିବା, ରୁଟି ଆଉ କିଛି ସନ୍ତୁଳା ତିଆରି କରିବା। ମୋର ମିସେସ ର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା ସେଇଟା କରିବା। ତେଣୁ ରୁଟି ତ ବେଲା ହେଇଗଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରୁଟି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ, ସେ କୌଣସି ମାନଚିତ୍ର ହେଇପାରେ। ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ପରେ ସେଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ତିଆରି କଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପାଖ ପୋଡି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଧା ପୋଡା ରୁଟି ଗୁଡାକ ସବୁ ଥାକ କରି ରଖିଲେ, ସନ୍ତୁଳା ରଖିଲେ, କହିଲେ ଖାଇବା। ଆମେ ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରୁଟି, ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ଗୋଟେ ସାଇଡ ତ ପୋଡି ଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେଇଟାକୁ ରଖିଦିଅ, ସେଇଟା ମୁଁ ଖାଇଦେବି। ତ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଯଦି ଖାଇପାରିବ ମୁଁ ବି ଖାଇପାରିବି ନା, ଆମେ ତ ସେୟାରିଂ କରିପାରିବା। ସମାଜରେ ସେୟାରିଂ କରିବାଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ। ଆଜିକାଲି ତ ସେୟାରିଂ ବହୁତ କମ ହଉଛି, ପରିବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ସେଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମିଶିକି ଖାଇବା, ସେ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲି। ଆରେ ଭୁଲ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତମେ ଯୋଉଟା କଲ ସେଇଟା ହଉଛି ଶିଖିଲା ଭଳି ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଲା। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ସେମିତି ଯୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଯାଇଛୁ, ଯୁଆଡେ ଯାଇଛୁ ସେମିତି କିଛି କରିଛୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଥିଲା, ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାହେଇଥିଲା, ବହୁତ ସେଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲା ତାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆହେଲା। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା, ଗୋଟେ ନଈରେ ପଶିକି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ତେଣୁ ମତେ ତାକୁ ନେଇକି ଛାଡିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସେଠି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଠି ସେ ହେଡମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ। କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି। ଆରେ ଭୁଲ କରିନାହାନ୍ତି ମାନେ କଣ ହେଇଛି? ତା ଆଗ ଦିନ ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟାକୁ ବାଡେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଭୁଲରେ କୋଉଠି ବାଜିଗଲା, ଆଉ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ ବୋଧେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ଅଫିସର୍ସ ଆସିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ। ତ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ କିଛି ଜଏନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଆନିମିଆ ପେସେଣ୍ଟ, ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ରହନ୍ତିନି। 2 ଜଣ ମାତ୍ର ଟିଚର ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ମିସେସ୍ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଠିକ ଅଛି। ତାର ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ ଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢା ହଉନି, ଟିଚର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ସବୁ ଥିଲା। ତ ଆମେ ସେ ସ୍କୁଲ ପରିସରକୁ ସଫା କଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ 3ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ। ମିସେସ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଲା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ନେଲି। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପଢେଇବାକୁ ଗଲି, ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲି କଣ ପଢିବା ନା ଆଜି ଡ୍ରଇଂ ପଢିବା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସନ ଦେଲି ଯେ ଡ୍ରଇଂ ପଢିବା। ଆମ୍ବ ଗୋଟେ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଡାକିଲି ମୁଁ। ସେ ପିଲାଟି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆରେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଯିଏ ଟିକେ ଟିକେ ସାହସ ଥିଲା ତାକୁ ଡାକିଲା ପରେ ସେ ଆମ୍ବ କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ବନେଇଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଦେଖାଗଲା, ସମସ୍ତେ ଯେତେ ପିଲା ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ, ସେ ଶେଷରେ ଆସି ସେ କହିଲା ମୁଁ ବି କରିବି। ତେଣୁ ସେ ବି ଆମ୍ବ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜି ଯୋଉଟାକ କି ଆମ
ସମାଜରେ ଘଟିଥାଏ। ଆମେ ସମାଜରେ କୌଣସି କାମର ଇନିସିଏଟିଭ ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ପଛରେ କିଛି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ସେଇଠି ହିଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆମ୍ବଟା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର କରେକ୍ସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, କୋଉଟା ଭଲ ଆମ୍ବ, କୋଉଟା ଆଉ ଟିକେ ବାଗେଇ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇପାରିବ, ଏମିତି କରେକ୍ସନ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଯୋଉଦିନ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାଡିଥିଲୁ, ବେଶୀ ଦିନ ରହିପାରିନଥିଲୁ, ଯୋଉଦିନ ଛାଡିଥିଲୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ସାର୍ଟର ବଟନ ଉପର ତଳ କରି ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ସିଧା ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଆସନ ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଖାଇବା ନେଇକି ଆସୁଥିଲେ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ପାଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଟା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛାଡିକି ଆସିଲୁ ସେଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଥିଲା, କାଦୁଅ ରାସ୍ତା। ଏବେ ତ ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତା କାଦୁଅ ଥିଲା। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଦୁଇଟା ରେନକୋଟ ପିନ୍ଧି ବର୍ଷାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲୁ, ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧି। ଲୋକମାନେ ଚାରିପଟରେ ପକ୍ଷିଆ କି ଛତା ଏମିତି କରି ଆମ ଚାରିପଟରେ 200 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଦିଦି ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡିଗଲେ, ଆମେ ଆଉ କେମିତି, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଯେ ସ୍କୁଲର ସୁଧୁରି ଆସୁଛି, ପଢାପଢି ମଧ୍ୟ ଭଲ ହବ, ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡି ପଳେଇଲେ, ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ସମୟଟା। ଇଏ ଥିଲା ଏମିତି ଦୁଇଟି ମୋମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁଲି ପାରିନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲି, ଯୋଉଟା କି ସମାଜ କୁ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ହବ, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଭିତରୁ କେମିତି ଆଣି ହବ, ସେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛି। ଏଇ ଦିଟା ଘଟଣା ଯୋଉଟାକୁ କି ମତେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ମୋର ଆଟିଚ୍ୟୁଡର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରଣାମ। ପିଲାମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ହଁ, ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ ପୁଅ। ଯୋଉମାନେ, ପୁଅର ପିଏଚଡି ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ଚାଲିଛି, ଏମଏସ୍ ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ। ଆଉ ତାର ଖାଲି ପେପର ସବମିଟ ଅଛି, ସେ ସବମିଟ କଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ସେଥିରେ ସେ ଜର୍ମାନୀରେ ଥିଲା, ବର୍ଲିନ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଥିଲା। ସେ ତାର ସେଇଠି ପେଟେଣ୍ଟ ଫେଟେଣ୍ଟ ଗୁଡେ ବନେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଠି ପିଏଚଡି କରିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଜର୍ମାନର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ରୁଲ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଥିଲା, ତାକୁ ସେମାନେ ଦେଇଦେଲେ। ଦୋ ସେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ସେଠୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ସେଇଠି ସେ ତାର ପିଏଚଡି ସାରି ଦେଲାଣି, ତାର ବାକି ଅଛି। ପିଏଚଡି ସରିବା ଭିତରେ ତାର ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ଗତ ବର୍ଷର ବାହାଘର ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଚାଲିଥିଲା ପେପର, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଟାଇମ ବଢିଗଲା। ବାହା ହେଲା ପରେ ସେ ଗୋଟେ ଏମବିବିଏସ୍ ଝିଅଟାକୁ ବାହା ହେଇଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପିଜି କରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ନାତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଆ ଭିତରେ ହେଇସାରିଛି। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର। ଝିଅ ବାହାଘର ହେଲା ପରେ ସେ ତାର ନିଜର, ଝିଅ ଥିଲା ବିଟେକ୍ ଏମବିଏ, ବାହା ହେଇଥିଲା ସେମିତି ଭଲ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ବାହା ହେଇଥିଲା। ତାର ଗୋଟେ ନିଜର କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛି ଆଗରୁ। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଜନେସ ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ସେ ବିଜନେସ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସେ କିଛି ଅଲଗା ଭାବିକି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଜର ସେମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ବନେଇଛି। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କସ୍ମୋପଲିସରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ହଁ, ମୋର ପିଲା। ମୋ ପିଲା ବେଳେ, ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ମୋର ବାବା ମରିଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ କିଛି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏ ଥିଲା ଛୋଟ ମୋର ବାୟୋଗ୍ରାଫି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ସେ ରୋଡ ପୋଡା ରୁଟି କଥା ତ ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଅନୁନୟ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୋ ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ସାହୁ, ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଓଭରସିଜ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2016 ରିଟାୟାର୍ଡ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିଜିପ୍ କଲୋନୀ ରହୁଛି। ମୋର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଶାରଳା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମୁଳିସିଂ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ ଅଛି, ସେଇଠି ମୋର ଜନ୍ମ। ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜିଜିପ୍ କଲୋନୀ ରହି ପ୍ରାୟ ରହିଲେଣି, ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଆଗରୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲାବେଳେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବୁଲିଛି, ଓଡିଶା ବାହାରେ ରହିଛି। ମୋର ଦୁଇଟି ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ବଡ ପୁଅ ସେ ବିକମ୍ ଏମବିଏ କରିକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ରହିଛି,
ବୋହୂ ମୋ ପାଖରେ ବଡ ବୋହୂ ରହେ, ଗୋଟେ ନାତି ଅଛି ପାଖରେ। ଆଉ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ତା ମଝିରେ। ଝିଅଟି MSc ବାୟୋ ଇନଫର୍ମେଟିକ୍ସ କରି ହାଉସ ୱାଇଫ ଅଛି। ଜ୍ୱାଇଁ TCS ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି। କଣ ଏଇ ଆମର ଶୈଳଶ୍ରୀ ବିହାର ଏରିଆରେ ତାର ଝିଅଟିଏ। ସେ ସେଠି ରହେ। ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ପାଖରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ସେମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ଲସ୍ ତା ଦିଅର ଦିଅର ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ରହୁଛନ୍ତି ପାଖରେ। ଦିଅର ଯା ବହୁତ ଡକ୍ଟର ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ପୁଅ ଆମର ଅଛି। ସାନ ପୁଅ ବୋଉ ଦି ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି USA ର ପାଖରେ ଗୋଟେ କେଇମାନ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଅଛି। ସେଇ ଆଇଲାଣ୍ଡ ରେ ସେଇଠି ସେ ଜବ୍ କରୁଛି। ସେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ତା ସହିତ କେବଳ ଦେଖା ହେଇଯାଏ। ଆଉ ମୁଁ ଜଏନ କଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2016ରେ। ମୋର ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 5/3/1956। ମୋର 70 ଇୟର୍ସ 69 ଇୟର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। 70 ଇୟର୍ସ ଜଷ୍ଟ କେତେ ଦିନ ପରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯେହେତୁ ମୋର 8/9/56 ଅଛି, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ସେଠି। ଇଏ ହଉଛି ମୋର ସର୍ଟ। ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରହୁଛି। ଆଉ ମୋର ଜୀବନରେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତା ପରିବାରରେ କହିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ ଗୀତା ପରିବାର ଲେବୁଲ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ଗୀତା ପରିବାରରେ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ନିଜ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପିଲାଦିନୁ ବାପା ମତେ ସବୁବେଳେ ଭାଗବତ ପଢିବାକୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଁ ପଢେ। ଆଉ ଏମିତି ମିସେସ୍ ମୋର ଆସିଲା ଯେ, ସେ ମିସେସ୍ ନାଁ ହଉଛି ରାଧାରାଣୀ ସାହୁ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସିଏ ଆଗରୁ ପିଲାଦିନୁ ଭେଜିଟେରିଆନ। ତେଣୁ ତାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମୋ ଉପରେ ପଡିଲା। ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା ଟିକେ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ବି ବାହାରେ କାଲକାଟାରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଖାଇବାରେ ସିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଛାଡିଦେଲେ। ସିଏ ତାକୁ ମଝିରେ ଫୋର୍ସ କଲା, କେଦିନ ମାଛ ଖାଇଲା, ତାପରେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ଏମିତି ମୁଁ ବି ତାପରେ ଦେଖି ଅନେକ ଦିନ ଛାଡିଦେଲେଣି। ତାର ବେଦାନ୍ତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଲାଇଫ ସୋସାଇଟି, ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ସହିତ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଆଟାଚ ହେଇଛି। ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ଏସବୁ ଜାଣିକିରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଦେଖିଗଲିଣି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ଜୀବନରେ 4-5ଟି ମାନେ ସିଓର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖିଦେଇଛି। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକିରି ମୋର ଭୟ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ଯେତିକି ଭୟ, ମୃତ୍ୟୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଗୋଟେ ପିଲାଦିନ ଘଟଣା କହୁଛି। ମୁଁ ତ ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2ଟା ଘଟଣା କହୁଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲି। ସେଠି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ପାଗଳା ବିଲୁଆ ସବୁ ମାତିଥିଲେ। ସକାଳୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କାମୁଡ଼ିଲେ କିଏ ମରିଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତ ସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯେମିତି ଦିନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ଫିତା ଲଗା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ମୋର ନାନୀ ମୋ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ବଡ, ସିଏ ତା ସମସ୍ତେ ଆସିଥାଏ। 2 ଜଣ ସକାଳ 5:30 କେହି ଉଠି ନଥାନ୍ତି। ସିଏ ସେ ବିଲୁଆ ଦେଖିଦେଇକି ସିଏ ପଳେଇଗଲା। ଜଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟରେ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଛି, ସିଏ ମୋ ଡାକି ଦେଇ ପଳେଇଗଲା। ଗୋଟେ ମଠଟିଏ ଅଛି, ସେ ମଠ ଭିତରେ ପଶିଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଲୁଆଟା ଲହ ଲହ ଜିଭ ଲହ ଲହ କରିକି ଆସିଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି, ଫିତା ଲାଗିଛି ବେକରେ ମୁଁ ପଡିଛି। ସେ ପକେଇକିରି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ଫୁଲ ସବୁ ପକେଟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛି, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଟ। କେବଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଥାଏ। ସେ ସେ ଗୋଡ ଲଗେଇ ମୋର ବେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରିପଟ ଯାକ ବୁଲୁଛି, ଲାଜିପଟା ହଲ ହଲ କରିଥାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ବୁଲିକି ଚାରିପଟ ଅନଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପାଟି କରୁନଥାଏ, କିଛି କରୁନଥାଏ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଦେଖୁଛି ଏମିତି ଅନ୍ୟ ସେମାନେ ସେଠି ଠେଙ୍ଗା ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଡାକି ଆଣିଲେଣି ଭଉଣୀ ମୋର। ସେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଛିଅ ନା ଭୟ କରି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ କାମୁଡି ଦବ, କି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡିବ, କି ମତେ କାମୁଡିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇ କିଛି ବାଟରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ କଣ ବାସନ ମାରୁଛି, ସେ ଗୁଡିଆ ଦୋକାନୀ, ତାକୁ ମୁହଁରେ କାମୁଡ଼ିଲା। ସେ ସେଠୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ 6-7 ଦିନ ଭିତରେ ମରିଗଲା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭୁଲିଯାଇକି ମନରେ ଥାଏ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କଥା, ଚାକିରି ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଛି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାଇପଦର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା କାଇପଦର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ମୁଁ ବାହାରିକିରି, ମତେ ଗୋଟେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗୀ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୁଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚୋବାଏ। ବିଶେଷ କଣ କରେ, ପୂଜା କରେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିକି ମତେ ଦିଏ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପୂଜା କରି ମୁଁ ତାକୁ ଜଷ୍ଟ ଚୋବେଇ ଦିଏ, ପଳେଇଯାଏ। ସେଦିନ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତରତର ହେଇ ବାହାରୁଛି। ଦେଇଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବଡ ଗଛ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ସେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରଟା ଚୋବେଇ ଦିଏ, ମୋ ତଣ୍ଟି ପାଖରେ ସେ ଲାଗିଗଲା। ଲାଗି ଯାଇକି ସିଧା ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି, ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇ ପଡିଗଲି। ଶ୍ୱାସ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ମାନେ ମୋ ହାତ ଗୋଡ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ସିଏ ବି ଡାକୁଛି, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କେବଳ କହୁଛି। ପାଣି ମୋ ପାଟିରେ ପଡୁଛି। ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ, ପାଟି ଖୋଲି ପାରୁନଥାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ସେମିତି ଡାକୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଛି ଆଉ କହିପାରୁନି, ନିସ୍ତେଜ ହେଇଯାଉଛି। ଡାକିବାର ଶକ୍ତି, ହାତ ଗୋଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ।
ଆଉ ସେ ବି କହୁଥାଏ ଯେ ଆଖି ଉପରକୁ ଟିକେ ଡାକି ମୋ ଛାଡିକି ଯାଇ କାହାକୁ ବି ଡାକି ପାରୁନି। ଘରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡେ ସ୍କୁଲ ଗଲେଣି କିମ୍ବା ରେଡି ହେଲେ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଛାଡି ଗଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ ତା ବି କରିପାରୁନି, କି ଘରକୁ ଯାଇ ବାହାରକୁ କାହାକୁ ଡାକିଦବ ତା ବି କରିପାରୁନି। ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ପାଟି ଦଉଥାଏ, ପାଟି ମେଲା କର, ପାଟି ମେଲା କର, ପାଟି ମେଲା। କିନ୍ତୁ ପାଟି ମେଲା ପଡିଥାଏ। ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଲିଣି ଯେ ମୁଁ ଖୁବ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆଉ ଚାଲିଛି, ମୋ ଉପରୁ ଆସିଗଲାଣି। ଏଇ ଭିତରେ କେମିତି ପାଟି ଟିକେ କଣା ଅଛି, ପତ୍ରଟି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଆଉ ପାଣି ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲି ପାଣି ଗଲା, ପାଣି ପିଇଲି, ପିଇକି ଉଠି ବସିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ହାତ ଗୋଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଲା ନାହିଁ, କିଛି ହେଲା। ସେ ଗରମ ପାଣି ଅନ୍ୟ ଡାକିଲା, ତେଲ ଘଷିଲା, ଗରମ ପାଣି ଆଣିକି ଗରମ ତେଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ପାଦରେ ଘଷିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେହ ଥରୁଥାଏ। ଥରିବା ପରେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲି, ସେମାନେ ମେଡିସିନ ଦେଲେ, ଭଲ ହେଇଗଲି। ଏଥିରୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖିଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କଷ୍ଟ କିଛି ନୁହେଁ। ଏବେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଏ, ଅନ୍ୟ ଯିଏ କହନ୍ତି କଣ ଡରିଛ, ଯିଏ କଣ ମରିଗଲା ମରିଗଲା, ଆମେ ଗୀତାରେ ପଢିଛେ ବାସାଂଶୀ ଜିନ୍ନାନି ଯଥା ବିହାୟ ନବାନି ଗୁଣୋତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏତେ ଡରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଇଏ ବି କହନ୍ତି ପୁରା କହିଯିବ, ଆରେ ହେଇଯିବ, ରୋଗଟେ ହେଇକି ଆମକୁ ମରିବା, ଆମର ଯେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଥିବ ଆମେ ତାହା ହିଁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ଏତେ ଡରିବାରେ କଣ ଅଛି? ଡରିବ କାହିଁକି? କାମ ଜ୍ୱର ହେଇଛି, ରୋଗ ହେଇଛି, ମେଡିସିନ ଖାଇବା, ମେଡିସିନ ଖାଇବା। ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତୋରିଡି ହବାର କଣ ଅଛି? ମେଡିସିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିବା, ତାଙ୍କୁ ଯାହା କରିବା କଥା କରିବା। ତା ଛଡା ଆମେ ଚୁପଚାପ ବସି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଖାଲି ଆମକୁ ମାନେ ମରିଯିବା ବୋଲି ସେ ଭୟରେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ବିଶେଷ ବି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ କିଛି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ, କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ସିଆଡେ ବାହାରେ ରହିଲା, ଅକାଳ ପଡେ ଆସିବ, ନଆସିଲେ କଣ ଅଛି? ଆସିବ, ସେ ଆସୁଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ, ତମେ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ବଡ ପୁଅ ତ ପାଖରେ ଅଛି, ନାତି ପାଖରେ ରହିଛି, ଟାଇମ ପାସ୍। ଆମେ ଦୁଃଖରେ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ କଣ? ଆତ୍ମା ତ ସଚିତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ତ କେବଳ ଦୁଃଖ, ତା ଭିତରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତମେ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାଅ, ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରୁହ। ଇଏ ମାନେ ବହୁତ ବୁଝାଏ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି କହେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ମାରିଦେଲା ଲୋକ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ମାରିଦିଏ, ସିଏ ତାର ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ମରିଯିବା ଲୋକ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, କାରଣ 90%, 99% କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଦେଖି ସାରିଛି ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଯାଇଛି ପାଖରୁ, କେମିତି ମୁଁ ତା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଟା ହିଁ ବଡ। ତା ମଝିରେ ବି ଆଉ ଦି ତିନିଟା ସେ ମରିବା ଉପରେ ଗୋଟେ ସାପ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଗୋଟେ ପାଦ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖିଛି। ଏମିତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଥାଏ, ଗୋଟେ ଗାଡି 300 ଟଙ୍କା ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ପାଖରେ ଥାଏ, ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଏ। ସେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରିକ୍ସା ଗଡିକି ରିକ୍ସା ମାନେ ତାର ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ କଲା, ମୁଁ ଡେଇଁକିରି ଜଷ୍ଟ ପଡିକି ରହିଗଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦେଖିଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାହାଣୀ ରହିଥିଲି ସୁଦ୍ଧା ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରେ ହିଁ ବେଶୀ କଣ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ, ଯେତିକି ସେ ଭୟ ଦିଏନି ତାକୁ, ମାନେ ସେଇଟା ଆସିଯିବ କାଳେ, ସେଥିପାଇଁ ତମ ବାଧତି ସେଇଟା ବେଶୀ ଭୟ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟାକୁ ନ ଭୟ ନ କରି ଆମେ ଆମ କାମରେ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ମତେ ଦବା, ମାନେ ଆମକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବାରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଏମିତି ଚାଲିଥାଉ ଏ ବୟସରେ, ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଶେଷ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଣି ବୟସର, ୟା ଭିତରେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା, ଯୋଗ ଦେଇକି ସମୟକୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବା, ଆତ୍ମାରାମକୁ ଭିତରେ ଦେଖିକି ଅନୁଭବ କରିବା। ଯେମିତି ନଦୀ ଯାଇ ସାଗରରେ ମିଶୁଛି, ଏ ଆତ୍ମା ସେମିତି ଯାଇ ପରମାତ୍ମା ସହିତ ମିଳନ। ଏହା ହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ। ଆପଣ ଆଇୟୁବିରେ ସରୋଜ ଦାସକୁ ଜାଣିଥିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସଦାସ ବହୁତ ମତେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ତ ମୋର ସେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଟିମେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୋର କ୍ଲାସମେଟ, ଇଣ୍ଟିମେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆଉ କିଏ? ସେଇ ସାଥେ ଆପଣ ଆଇୟୁବି କହିଲେ ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ବହୁତ। ହଁ। ଏ ରାଜକୁମାର ସୁତାର ଭାଇକି ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣିଥିଲି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୀତା ଆମର କୋଉଦିନ ଦେଖା ହେଲା, ସେଦିନ ଦେଖା ହଁ, ହେଇଗଲେ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି। ଆଚ୍ଛା, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ନାଇଁ, ଗୀତା ଜୟନ୍ତୀରେ। ଆଉ ତାପରେ ମୋର ତ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଖା ଥିଲା ହେଇଥିଲେ। 1982-83 ମସିହାରେ, ସେ ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ମୁଁ ଏତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନ ଦେଖିକି ପରେ ଜାଣି, ଦେଖା ହେଇକିରି ଚିହ୍ନିଗଲା। ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ, ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଆପଣଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର ଆଉ ବି ମୋର ବହୁତ ମନେ ଥିଲା, ଯେମିତି କରନ୍ତି ସାଇନ, ମୋର ମନେ ପଡିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ହଉ। ଜୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ମଞ୍ଜରୀ ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର, ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମତୀ କଳ୍ପନା ଅଞ୍ଜଳି ମହାପାତ୍ର। 1965 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ନୟାଗରି ତ୍ରିପୁର ଶାସନରେ ମୋର ଜନ୍ମ। ବାପା ଥିଲେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 6 ଜଣ। ପାଠ ପଢି ମୁଁ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କଲି। ତାପରେ ଆସିଲି ଢେଙ୍କାନାଳ କୁ ବାପା ଯୋଉଠି ସର୍ଭିସ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୋର କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ସମାହିତ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ, ନେକ୍ସଟ ମୋର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜ। ତାପରେ ମୁଁ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜରେ, ଏ ଯୋଉ ଓମେନ୍ସ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ। ସେଥିରୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ବାପା ମାନେ 6 ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଜଣେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ପଢେଇବା ଟିକେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସିଟି ଟ୍ରେନିଂ ନେଲି ଏବଂ ଚାକିରି କରିବାକୁ ସେଇ ଦିନରୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲି ଯେ ଟିଚରସିପ୍ କରିବି। ତେଣୁ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ଟିଚର, ଆମର ପ୍ରାୟ ଫ୍ୟାମିଲି ଟିଚର। ସେମାନେ ବି ପସନ୍ଦ କଲେ, ନା ଟିଚର ଜଣେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଝିଅ ପିଲା ଟିଚର ହେଲେ ଭଲ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଲାଇନ କି ମୁଁ ମାନେ ଆଦର ନେଲି ଏବଂ ସେ 1999 ଡିସେମ୍ବର ମାସରୁ ମୋର ଶିକ୍ଷକତା କାମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଅଛି ସରିବ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ, ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ମୋ ନାଁଟା ବି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରାଯାଉ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମଣିଷ ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସବୁ ତ କାମ ସରିଗଲାଣି କହିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଭାବିଲି କୌଣସି ଟିକେ ଆମେ ସମୟ ଆସିଛି ଧାର୍ମିକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 7 ତାରିଖରେ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲୁ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯାହା ହଉ ମୋର ପରିଚୟ ତ ମାନେ ମୁଁ ଏଇଭଳି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଭାଇ କହିଲା ଲେଖେ ହେମନ୍ତ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି। ବହୁତ ଠିକ କଥା। ଆମେ 59 ବର୍ଷ ମୁଁ ଅତିକ୍ରମ ମାନେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା କଥା ଅଛି। ତେଣୁ କହିଲେ ତ ବହୁତ କଥା। ନେକ୍ସଟ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ଭାଇ ଯୋଉଭଳି କହିଲେ, ମୋର ବି ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି, ଯୋଉଟା କି ମୋ ମାନେ ମୋ ଦେହ ବି ସେମିତି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବାପା ମୋର ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଟା ତ କହୁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ଟିକେ କହୁଛି। ଯେତେ ମୁଁ 90 ମସିହା ତ ବାହାଘର ହେଲି ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ 90। ଝିଅ ହେଇଥିଲା ମୋର ମାନେ 91, ତା 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅ 93 ମସିହା। ସେ ପିଲା ତାକୁ ବର୍ଷେ ପରେ ଟିକେ ଆଜମା ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରାୟ ଶୋଇପାରେନି ରାତି ହେଲେ, ଏଠି ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ସବୁବେଳେ କାଖ ଧରି ବା କୋଳରେ ଧରି ଶୋଇବାକୁ ପଡେ। ଏମିତି 1996 ମସିହା, ତାକୁ ହେତେବେଳକୁ 3 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକିରି ଶୋଇଛି ପାଖରେ। ଆଉ ବାବୁ ମୋର ଯାଇଥିଲେ ଡ୍ୟୁଟି, ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଥିଲା। ସେ ଡ୍ରିଲ ପକେଇ ଡ୍ୟୁଟି ଗଲେ ରାତି 10ଟାରୁ ସକାଳ 6ଟା। ପାଖରେ ମୋର ଶାଶୁ ଆଉ ମୁଁ। କିନ୍ତୁ ଠିକ 12ଟା ବେଳକୁ ସେ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଥାପଡେ ଥାପଡେ ଶୋଇଛି। ମାନେ ସେ ଶୋଇନି ତ, ମୁଁ ବି ଟିଚର ଯେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ରିମୋଟ ଏରିଆ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଯିବା ଆସିବା କରିବାକୁ ପଡେ, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଏ, ପୁଣି ଆସେ ଥକିଯାଏ। ତେଣୁ ମତେ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡରେ ଏମିତି ମାନେ ମୁଁ ଧରିଥିବି, ଶୋଇପଡିବି ଏମିତି ଚେତା ହେଇକିରି। ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏମିତି ଗୋଡକୁ ମେଲେଇ ଦେଇ ତାକୁ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ଯେତେବେଳକୁ ତଳେ ସେ ଜାଣିଗଲା ଯେ ମୁଁ ମା ଗୋଡରୁ ମାନେ ବାହାରି ଗଲେଣି, ସିଏ ଧଟିକିରି ପୁରା ଉଠି ପଡିଲା। ଉଠି ପଡି ପୁରା ମାନେ ଗୋଟେ ଚିତ୍କାର କଲା ଲେଖା ହେଲା। ଏଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବାବା ରହ ଟିକେ ଏଠି, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ତାକୁ ଥାପୁଡେଇ ଦଉଛି, ତଥାପି ସେ ଆଉ ହଠାତ୍ କେମିତି କଣ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମତେ ଏତେ ଅଭିଜ୍ଞତା ନଥିଲା। ଡକ୍ ଡକ୍ ଲେଖା ହେଲା, ଯେମିତି ଆଖି ତରାଟିକି ରହିଲା। ମୁଁ କଣ କରିବି ବୁଝି ପାରିଲିନି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ସେଠୁ ବେଡରୁମରୁ ଯାଇ ଆରପଟ ରୁମକୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଉଠେଇଲି, ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ କହିଲି ବୋଉ ଉଠ ଉଠ, କଣ ପୁଅର ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହଉଛି। ସେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ କହିଲେ କୋଉଠି କଣ ଚାବି ବି ଖୋଜିନି। ସିଏ ବାଲକୋନି ଚାବି ପକେଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରିଲ ନା ଖୋଲା ହଉଛି। ପାଖ ପଡିଶାରୁ ଡାକିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ଡରିକିରି କବାଟ ଖୋଲିଲେନି, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଡାକୁଛି ବୋଲି। ବୋଉ ଆମର କହିଲେ ଯେ ତୁ ତାକୁ ପାଣି ପୁଣା ଦେଇ ଦେଇଛୁ। ମାନେ ମୁଁ ଆହୁରି ଟିକେ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, କଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେ ଚାବି ଖୋଜି ବାଲକୋନି ଆଇଲେ, ଗ୍ରିଲ ଖୋଲି ପାଖ ପଡିଶା ଘରକୁ ଗଲି। ତାଙ୍କ ଘର କବାଟ ବାଡେଇଲି। ସିଏ ଯାହା ହଉ ସେ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଉଠିଲେ। ଏଠୁ
କହିଲେ କଣ ହେଇଛି ଆଉ? ମୁଁ କହିଲି ଏମିତି ପୁଅକୁ ଧରିଛି ମୁଁ କୋଳରେ। ମୁଁ କହିଲି କଣ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଛି। କହିଲେ କଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆପଣ ଆଉ କିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧନ୍ତୁନି, ଟିକେ ଖାଲି ପଳେଇବେ, ଆମେ କେମିତି ମେଡିକାଲ ଯାକେ। ମୋର ମାନେ ମାସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ମେଡିକାଲକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି କି ନ ପାରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯୋଉ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେମିତି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠୁ କହିଲେ ଆଉ ଦେଖିଆ ଟିକେ ଦେଖେଇଲ। ମୁଁ ଏଠୁ ଦେଖେଇଲି। ସିଏ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମିସେସ୍, ସିଏ କହିଲେ ଆରେ ସେ ତ ଶୋଇଛି, କିଛି ହେଇନି, କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କଥାଟା କହିଲେ ମୋ ମାନେ ବହୁତ ମତେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା, ଯେମିତି ଭଗବାନ କହନ୍ତି ସେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ହଉ ତାହେଲେ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍କୁଟର ବାହାର କଲେ, ମତେ ନେଇ ନାଲକୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତ ଫୋନ ଫୋନ ସୁବିଧା ଏତେ ମାନେ ଘରେ ନଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ଆମେ ସେଠୁ ଇଣ୍ଟରକମ୍ ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଫୋନ କରେଇଲି। ଆମ ନେକ୍ସଟ ପଡ଼ିଶା ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି, ସେଠି କଣ ହେଲା ବୋଲି ବୋଉ ପଚାରି। ତାପରେ ସେ ଫୋନ କଲେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ। ସେ ତାପରେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ, ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବି ଥିଲେ, ସେ ତ କହିଲେ ଆଉ କଣ ହେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଏଠି ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ପରେ କହିଲେ ନାଇଁ ଭଲ ପିଲା ଶୋଇଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଏଠି ବସନ୍ତୁ, ଅବଜରଭେସନ ଆମେ ରଖିବା ଘଣ୍ଟାଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏତେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇପଡ଼ିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବୋଧେ ସେଇ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ତିନି ଜଣଙ୍କର କଥା, ମୋ ଶାଶୁଙ୍କର କଥା, ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କଥା, ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଯୋଉ କଥାରେ କହନ୍ତି ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ, ସେଦିନ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲି। ଯାହା ହଉ। ଆଉ ହଁ, ମତେ ସେଠୁ ଟିକେ ଦମ୍ଭ ଆସିଲା। ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠୁ ଠିକ ଠାକ ମାନେ ପୁଣି ନର୍ମାଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲା। ହେଲା, ସେ ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି, ସେଠୁ ପୁଣି ଫେରିଲି। ଏଇ ଯୋଉ କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଆଦৌ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେଇ ସମୟରେ ସେ ପାଣି ବାହାର କରି ଯୋଉ ଫିଲ୍ଟର ଖୋଲିକିରି ତା ମୁହଁ ଫୁହଁ ସବୁ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଦିନ ଗୀତାର ବାଣୀ ଏବେ ସେଇଟା ମୁଁ ପଢୁ, ଯୋଉ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଦୁଃଖେଷୁ ଅନୁଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ ସୁଖେଷୁ ବିଗତ ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ମୁନିଚ୍ୟତେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଯାହା ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ କରି କରାଉଥାଏ ମୁଇଁ, ତା ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ସତରେ ଆମେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ। ଯାହା ସେ କରିବେ, ଯାହା ମୋ ମାନେ ଶାଶୁ ମା କହନ୍ତି ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ମୁଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହା ଯେତେବେଳେ ହବାର କଥା ଥିବ ହବ। ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା ହଉ ସେ ବଡ ଲୋକଙ୍କର କଥା। ଆଜି ମାନେ ଏଇଟାକୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଥିଲା। ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ। ସ୍କୁଲ ପିରିୟଡରେ କେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହେଲେ କହିବି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ମାନେ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ନେଇ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୋ ମନରୁ ଯାଉନି ବା ଯିବନି। ତେଣୁ ସେଇ ଦିନଠୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯାହା ହଉ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରୁ ବାଣୀ ନିଃସୃତ ହୁଏ, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ। ଆଉ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ଆଚ୍ଛା, ନମସ୍କାର। ଏତିକି ମୁଁ କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ସେଇ ସାହସ ଭଗବାନ ପୁଅଟିକି ଭଲ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପିଏଚଡି କରୁଛି, ଫରେନ୍ ପିଏଚଡି କରିଛି, ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ଭଲରେ ରଖିଛନ୍ତି। ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର, ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର ନାହାନ୍ତି କି ଭାଇ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ଗୋଡ 2 ଦିନ ତଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଜି କଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହବା କଥା ତାଙ୍କ ଗୋଡ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଡି ଯୋଡି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ସେ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗାଲାକ୍ସି ନାଁରେ ବୋଧେ ଯୋଡି ହେଇଛନ୍ତି କଣ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ, ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟ ହଁ, ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ହଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶୁଭିଲା? ହଁ, ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର। ହଁ, ଶୁଭିଲା? ହଁ, ଶୁଭୁଛି ଭାଇ। ହଁ, ଆଚ୍ଛା, ଶୁଭୁଛି ହଉ। ଭାଇ। ହଁ ହଁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସଂଯୋଗ ଜୟ ପରିବାରର ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ବରେଣ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋ ନାମ ଦିବାକର ମହାପାତ୍ର। ମୋ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି
मोर जन्मस्थान ହେଉଛି ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର ଏବେରେ ଯେଉଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଘର କରି ସେଠି ରହୁଛି actually। ମୋର ପରିବାରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଯେ ମୋର ଦୁଇ ଝିଅ, ବଡ଼ ଝିଅଟି ବିଟେକ୍ ପରେ ଆଇଏମ୍ କରି ମୁମ୍ବାଇରେ ରିଲାଏନ୍ସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସାନ ଝିଅ ଅଛି ଡକ୍ଟର, ଆଉ ମୋର ପତ୍ନୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। ମୁଁ MA ଇନ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ତାପରେ ଅର୍ଥନୀତିର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପରେ ମୁଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲି। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲି ଏବଂ ମୋର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 1962। ମୁଁ ଅବସର ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜିକୁ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେବ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଆଉ ଚିନ୍ମୟ ମିଶନର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବି ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ ଏବଂ ବିବେକାନନ୍ଦ କେନ୍ଦ୍ର ଏମିତି ଅନେକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଗୀତାର ବହୁଳ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ଗୀତା ଏବଂ ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିୟମିତ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଲେଖେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଉପରେ। କିଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ବିଷୟରେ, ମୁଁ ଏଟା ପଠାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ସମାଜରେ। ଏହାପରେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଗନ୍ତାଘର। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କିଏ 60 ବର୍ଷକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆମମାନେ କଟେଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ସ୍ମୃତି ଅଛି, ଅନେକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମେମୋରେବୁଲ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସମୟର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ, ଆଜିର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟର ଛାତ୍ର ଥିଲେ ସେ ସମୟର ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। 1987 ମସିହା 1987 ନଭେମ୍ବର ମାସ 14 और 15 ତାରିଖ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡେଟ୍ ମନେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା। ମୋର ଟ୍ରେନଟି ଥିଲା ଉତ୍କଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ରିଜର୍ଭେସନ ଥିଲା। ମୋତେ ଭଦ୍ରକରେ ଯାଇ ଟ୍ରେନ ଧରିବାର ଥିଲା ରାତି 11:30 ପାଖାପାଖି ସମୟରେ। ଏବଂ ସେଇ ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଆମର ଘର। ବାସୁଦେବପୁରରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ଖୁବ ବର୍ଷା ଏବଂ ପବନ ହେଉଥିଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଘର ପାଖରୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛକ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଗୋଟିଏ ବସ୍ ଦିନ 2ଟାରେ ସେ ଯାଏ ଭଦ୍ରକ। ସେ ବସ୍ଟି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନ ଗଲା ବା ମିସ୍ କରିଗଲା, ଆମକୁ ଆଉ ଭଦ୍ରକ ଯିବାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭୋଜନ କରି ମୁଁ ଘରୁ ଅନୁମତି ନେଇ ମୁଁ ବାହାରିଲି ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲଟେ ଥାଏ, ସେ ସାଙ୍ଗଟି ମୋର ଗୋଟେ ସାଇକେଲରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିଲୁ। ପଛରେ କ୍ୟାରିୟରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାଏ ଗୋଟେ ବ୍ରିଫକେସଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବେଡ୍ ହୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ ଥାଏ, ତା ଭିତରେ ମୋର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ବିଛଣା ସାମଗ୍ରୀ ବଗେରା ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ତାକୁ ପଛରେ କ୍ୟାରିୟର ବାନ୍ଧି ସେ ସାଇକେଲରେ ରୋଡ ଉପରେ ବସି ଆମେ 2 ଜଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଆମର ଗୋଟେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଛକଟେ ଅଛି, କମରଗାଁ ବୋଲି ଛକଟେ ନାଁ ଗୋଟେ actually। ସେଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଠି ଛୋଟ ଚାହା ଦୋକାନଟେ ଥାଏ। ଆଉ ସେଦିନ ବର୍ଷା ପାଗ ଥାଏ, କୌଣସି ଆଉ ଲୋକ ସେଠି ପ୍ରାୟ ନଥାନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ଯେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେ ବସ୍ଟି ଆସିବ କି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ଟି ଭଦ୍ରକରୁ ଯାଏ ସେଇଟା ବାସୁଦେବପୁର ଫେରେ। ମାନେ ସେ ବସ୍ଟି ଯଦି ଭଦ୍ରକରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫେରିବ। ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ସକାଳେ ସେ ବସ୍ଟି ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ତାର ଆଉ ଫେରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଉ କୌଣସି ବସ୍ ନାହିଁ, ସାଧନ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ଯାହାକି ଯାଇକି ଭଦ୍ରକରେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ ଧରିବାର ଅଛି, ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋର ସେ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ପଚାରିଲି, ସେ ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍, ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲୋଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ସେ କହିଲା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଯିବା। ଭଦ୍ରକ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 27-28 କିଲୋମିଟର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଛତା ଧରି, ପବନର ଛତା ଧରି ଯାଇକି ଭଦ୍ରକ ପହଞ୍ଚିବା 27-28 କିଲୋମିଟର, ସେ ରୋଡ ଉପରେ ବସି ଯିବା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କେତେ ବେଶୀ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଯିବା। ଯଦି ଯିବା ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବା ନା, ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ କରିକି ଚଲେଇବା ସାଇକେଲ। କିଛି ସମୟ ମୁଁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବି, ସେ ରୋଡରେ ବସିବ, ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ରୋଡ। କିଛି ସମୟ ମୁଁ
ରୋଡରେ ବସିବି ସେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବ। ଏମିତି ଆମେ ରୋଟେସନ କରି କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଜି ଯାଇଥାଉ। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ରୋଟେସନ କରି ରାତି 10ଟା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯାଇକି ଚରମ୍ପା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ଯୋଉଟା ଭଦ୍ରକ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କୁହାଯାଉଛି, ଚରମ୍ପାରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କଲା ଭଳି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲା ଯେ ଏତେ ବଡ ମହାସଂଗ୍ରାମ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆସିକି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ତାପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ସାଙ୍ଗଟାକୁ ବଡ ଖୁସି ହେଇ କହିଲି, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା ମଟନ ବଗରା ଖାଇବା ହୋଟେଲରେ ଆଗ। ତେଣୁ ଆମେ ଗଲୁ, ଖୁବ ମଟନ ମନ ଭରି ଖାଇଲୁ। ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲି, ତୁ ଯା, ଗୋଟେ ଗାଁ ପିଲାଟେ ଆମର ସେଠି ଭଦ୍ରକର ଥାଏ, ତୁ ସେ ରାତିରେ ରେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଟ୍ରେନରେ ପଳେଇବି। ଟ୍ରେନ ଘଣ୍ଟେ 1.5 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥାଏ, ଷ୍ଟେସନରେ ବୁଝିଲୁ। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ, ତୁ ଟ୍ରେନରେ ବସିଲେ ମୁଁ ଯିବି ଯେତେ ରାତି ହଉ। ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମୀୟତାର ସ୍ତର କେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତର ଥିଲା ଏବଂ ଆଜିର ଜୀବନ କେତେ ଅନୁନ୍ନତ ହେଇଯାଇଛି, ସମ୍ପର୍କର ନିବିଡ଼ତା କେତେ କମି ଯାଇଛି। ସେ କହିଲା ନାଇଁ, ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଆସିଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଟ୍ରେନରେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଟ୍ ଥିଲା, 12ଟା 1 ପାଖାପାଖି ହବ, ଆହୁରି ଅଧଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ତାପରେ ସେ ଟ୍ରେନଟି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ଟ୍ରେନରେ ମୁଁ ଗଲି, ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାନ ଫାନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଖାଇବୁ ଆମେ ସ୍ୱାଦା ପାନ ବଗରା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଦେଲି। ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଖୁବ ଖୁସି ମନରେ ତାକୁ ନେଇକି ସେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନରେ ବସେଇଲା। ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାକୁ ବିଦାୟ ଦେଲି ଏବଂ ସେ ଘରକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ନା ମୋବାଇଲ ଥିଲା, ମୁଁ ସେ ଟ୍ରେନରେ ଗଲି। ସେଦିନର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ବଡ ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରାମରତ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ସେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ 27-28 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଇ ଭଦ୍ରକରେ ଟ୍ରେନ ଧରିବା, ଆଜିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏଟା କାହାଣୀ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାସ୍ତବ ଘଟଣା। ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ଅନେକ ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି। ବହୁ ସଂଘର୍ଷରେ ଆମେ ମାନେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଶିଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆସେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସଂଯୋଗ ପରିବାର, ଏ ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ସଂଯୋଗ ମାନେ ଗୋଟେ ଯୋଡି, ଗୋଟେ ଘଟଣାରେ ଯୋଡି ହେଇଯିବା। ଏ ସଂଯୋଗ ପରିବାରର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଚିନ୍ତନ ଚେତନା ବୈଠକ ଥିଲା, ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ପୁରୀରେ। ଆମେ 3 ଜଣ ଥିଲୁ ସେଠି। ଆମର ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇନା, ସେ ଆମର ପୁରୁଣା ସାଥୀ, ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇନା, ସେ ବି ଆମର, ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଆମେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ ରାଜକୁମାର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସଂଯୋଗ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଯୋଡି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ଶୁଣିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ତା ବଢାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏପରି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହେବାଟା ଉଚିତ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ପରିବାର ଆହୁରି ତାର କାୟାକଳ୍ପ ବିସ୍ତାର ହେଉ, ଏହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୁ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ଆଉ ମନର ସ୍ୱାବଲମ୍ବନତା ଆଉ ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଗତି କରୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି କୃପାବାରି ଅର୍ଜନ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ସଂଯୋଗ ପରିବାରରେ ସଦସ୍ୟ ହେଲୁ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ନଥିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡି ହେଇ ନଥାନ୍ତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତେଣୁ ମତେ ଲାଗୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସମ୍ପର୍କ ଆଗକୁ ଯୋଡି ରହୁ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ସହଭାଗିତାର ମାର୍ଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏତିକି ମୋର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ନିବେଦନ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ ଭଲ ଅଛି, କେମିତି ଅଛି? ହଁ, ଗୋଡ ପୁରା ତ ମାସେ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପଳେଇଲି ସେଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ହଁ, ମୋର ସେ ଗୋଡ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ମାତୃଭାଷାରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା 9 ତାରିଖ ଦିନ। ମୁଁ ସେଠି ଇନଭାଇଟ୍ ଥିଲି। ମୁଁ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଯାଇଥିଲି। ମୋର କିଛି ଆଉ ଟିକେ ମୁଁ ଟିକେ CGHS ର ଆମ ତ ମେମ୍ବର୍ସ ମୁଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ଚେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ କରିକି ସେ 8 ତାରିଖ ଦିନ ରହିଥାନ୍ତି। 9 ତାରିଖ ଦିନ ସେଟା ଆଟେଣ୍ଡ କରିକି ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲି, ଯୋଉଟା କି ମୋର ଟିକେ କ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଏକ୍ସରେ କଲା ପରେ ବାହାରିଲା। ତେଣୁ ଝିଅ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲା, ବାପା ତମେ ପଳେଇ ଆସ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେ MKCG ରେ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଠି ପଳେଇଲି। ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟର କରିଦେଇଛି, ଯୋଉଟା କି 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟ। କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ବେଶୀ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରେ ତ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଘରେ ଟିକେ ଝିଅ ଆଉ ମିସେସ୍ ଭାରି ଇଏ ଯେ ନା ତମେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବନ୍ଦ କର। କାରଣ ମୋର ବି ଆହୁରି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା। ମୋର ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ 2ଟା 3ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏପଟ ସେପଟ ରହେ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଭିନ୍ନ ଇଏ ସେଠି ରହେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ 30 ଦିନ ପାଇଁ ହାଉସ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। କଣ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ ହବ। ବାକି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, କେବଳ ଖାଲି ପ୍ଲାଷ୍ଟରଟା ଗୋଡରେ ହେଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଛି, ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ମୁଁ ସେଟା ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ଏଇ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି।
ଆଉ ଶରୀର ଅଛି ତ ଏସବୁ ହବ। ଏଇ ତ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ଖଳଧର୍ମ ସାଧନମ ଏସବୁ ତ ହବ, ଶରୀର ଚାଲିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏସବୁ ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ଖାତିର ନ କରି ମୁଁ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିଲି, ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ପିରିଟରେ ଆମେ ଭଦ୍ରକ ସେସନରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ପିରିଟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣିଲୁ, ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ଆଉ ପ୍ରକୃତିରେ ହଜିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ନାହିଁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସଂଯୋଗରେ ସେଇଟା ବଢେଇବା କେମିତି, ସେତିକି ହେଲା କଥା ଆମର। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଠିକ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା ମହାଶୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସମସ୍ତର ସଂଯୋଗର ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ପ୍ରଣାମ ଓ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ପଣ୍ଡା। ମୋ ବୟସ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହଉଛି 1958। ମୁଁ ମୋର ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଝିଅ ବଡ, ସେ MBA କଲା ପରେ ଆଉ ତାର ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଏତେ ଆଲାଉ କଲେନି, ତାପରେ ସେ ଟିଚରସିପ କରୁଛି। ଆଉ ପୁଅ ଭେଟନାରୀ ଡକ୍ଟର ଥିଲା, MSc ଭେଟନାରୀ। ତାପରେ ସେ MBA କଲା, ଆଉ ତାପରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲା। ତାପରେ ଏବେ ଛାଡିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ ସେ ନିଜେ କରିଛି। ଆଉ ସେ ତାର ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି। ଆଉ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିଲି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ 2018ରେ ରିଟାୟାର କଲି। ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଏଇ ହଉଛି ମୋର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ହାଉସ ୱାଇଫ। ଆଉ ଆମ ବାପା ମା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଉଣୀ। ଭାଇ ଏବେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଘରଟିଏ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋର ଭଲ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମ ଯୋଉ ଗାଁଟି, ସିଏ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ 70 କିଲୋମିଟର, କିନ୍ତୁ 25 କିଲୋମିଟର। ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଡିଭାଇଡ ହେଲା ଜଏନ୍ କରି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେହେତୁ କନେକ୍ସନ ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସହିତ ଥିଲା, ଯୋଉ ବ୍ଲକ ଅଫିସ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ କଲେ ଯେ ଆମେ ଓଲ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଆମର ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଅରିଜିନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆମେ ସେଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ, ପୁରା ଆମ ଘରଟା ଟିକେ ପୁରା ମଫସଲରେ, ବହୁତ ଟିକେ ଇଣ୍ଟେରିୟରରେ। ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗାଁରେ ମାନେ ସ୍କୁଲ ଟିକେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। ସେଥିରେ ସେଇଠି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଯୋଉ ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ, ଯୋଉ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି, ସିଏ ମାନେ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କର ସେବା ବା ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ଯେକୌଣସି ପଢାରେ ଯେତିକି ସେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆମ ଗାଁ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ସେ ନିଜେ ବହୁତ ସମୟ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ରହୁଥିଲେ, ପାଖରେ ଘର ହେଲେ ବି 5 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେମାନେ କ୍ଲାସ ନଉଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଧା କାନ୍ଥ ଦିଆ ଘରଟେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଖଟ ପକେଇକି ଶୋଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ସମୟରେ କ୍ଲାସ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡିଲେ ଖରା ଦିନରେ, ସେଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଚିଂ କ୍ଲାସ ଭଳିଆ ସେମାନେ ନିଜେ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲା ଗାଁରେ ପଢେନି, ତାକୁ ଯାଇକି ପୁରା କିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରେ ନୁଚୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ପଢିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେହି ଚାହୁଁନଥିଲେ ଆସିକି ସ୍କୁଲରେ ପଢିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଠଉଥିଲେ, ଯାଅ ସେ ପିଲାକୁ ଧରିକି ଆଣ। ସେଥିରେ ସେ କେତେ ପିଲା ତାଙ୍କର ଯାଇକି ତାକୁ ଆମମାନେ ଖୋଜିକି, କୋଉଠି କିଏ ଘରେ ନଥିବ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଲୁଚିଥିବ, ତାକୁ ଧରିକି ଆଣୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରେ ସେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆଜି ବି ସେମାନେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚାକିରିରେ ଭଲ ସୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି।
ଯାହା ଇଏ ଥିଲା ସେ ଗାଁରେ ସେତେବେଳେ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁଟି ସ୍କୁଲ ସରିଗଲା ତାପରେ ପାଖ 4-5-7 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବି ଏତେ ମାନେ କାଦୁଅ ଆଉ ଘାଗୁରିଛିଆ ସବୁ ଏସବୁ ଗଛ ଥିଲା ଯେ ଯିବା ବେଳକୁ ହାଫ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ବି ସେଗୁଡା ସବୁ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଯିବା ମୋର ପିଲାବେଳେ ଟିକେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମ ଘରରେ ସାନ ଥିଲି ଆଉ ପଢାପଢିରେ ମା ଯେତେବେଳେ ଉଠିକି ଯାଆନ୍ତି ମତେ ଘୋଡେଇ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ 7ଟା-8ଟା ବେଳକୁ ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ସ୍କୁଲ ଯିବା ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ ହୁଏ। ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇକି ଯିବାରେ ମୋର ବିଳମ୍ବ ଥିଲା। ବିଳମ୍ବ ହେଲେ କ୍ଲାସ ଯିବା ବେଳକୁ ପ୍ରେୟାର ସରିକି କ୍ଲାସ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଥାଏ ମ୍ୟାଥର ଥାଏ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଥାନ୍ତି। ସେ ତାପରେ ଆମ କଲେଜ ପରେ ସେ ବିଏସସି ଏମଏସସି ବିଇଡି କଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ବି ଏଜୁକେସନର ଲେକ୍ଚରରେ ଜଏନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡେ ପ୍ରମୋସନ ପରେ ସେ ପ୍ରଫେସର ହେଇକି ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେ ଏଠି। ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାଙ୍କରି କ୍ଲାସ ଥିଲା। ସିଏ ମତେ କହିବେ ତମେ ଆଉ ପାରମିଶନ କାହିଁକି ନଉଛ, ତମେ ତ ରେଗୁଲାର ହେବିଚୁଆଲ ଲେଟ୍ କମର, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସିଧା ପଳେଇ ଆସ, ଆସିକି ତମ ସିଟରେ ବସିଯାଅ, ଆଉ ପଢାରେ ମତେ ଯୋଉ ପଢଉଛି ମତେ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନି। ଆଉ ମୁଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହିଁଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ତ ଯୋଉ ଅଭ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଲେଟରେ ଉଠିବାର ଆଉ ଯିବାରେ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ଯୋଉ ବିଳମ୍ବତା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧାରିଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ମାନେ ଖେଳ କୁଦ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ତାପରେ ଲାଇଫ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ମୋ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି, ଗାଁର ଜୀବନଟା ଆମ ମାନଙ୍କର କେବେ ପଢିବୁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବୁ ତାପରେ ଆମେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ କଲେଜରେ ପଢିବୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିବୁ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ସେ ଭିତରେ ମୁଁ କଣ କଲି ନା ମୋର ଯୋଉଟା ଭଦ୍ରକରେ ସମସ୍ତେ ପଢୁଥିଲେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ପଳେଇଲି ଏଫଏମ କଲେଜ ଏବଂ ସେଇଠି ପଢିଲି। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ପରେ ବାଣିଜ୍ୟରେ ମୁଁ ଫିଲୋସଫିରେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଏମଏ ଇନ୍ ଫିଲୋସଫି ମୁଁ ସେଥିରେ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ହେଲି କେମିତି ଯିବ ପଢିବ କେମିତି, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ କହିଲେ ତୁ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ଯାଆନା, କାହିଁକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢା ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଯିବୁ, ଗଲେ କୋଉଠି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଗଲେ ହଷ୍ଟେଲ ଦେଖିକି ଆଡମିସନ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କିଛି ଗୋଟେ ଟିଉସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦବା, ସେଇଠି ଗଲେ ସେତିକି କରିକି କେମିତି ଆମେ ବୁଝିବା। ଗଲା ପରେ 3 ମାସ ଗଲିନି, ତାପରେ ଦିନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରେ ଗଲି। ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଛୁଟି ଖୋଲିଗଲା, ମୁଁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ତାପରେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ସର୍ଟ ହବ ବୋଲି ମୁଁ ଯାଇକି ଆମର ପ୍ରଫେସର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି। ଦେଖା କରିବା ପରେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ରିଡର ଥିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ହେଲେ। ମୁଁ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖା କଲି। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ମତେ ଟିକେ ପରସେଣ୍ଟେଜରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରେନି, ତମର ଅନ୍ୟ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ସିଏ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ। ମୁଁ କହିଲି ମତେ ସେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ସେ ମନା କଲେଣି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବି ସିଏ କଣ ରାଜି ହେବେ। ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଲେକ୍ଚର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କୁ କହିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କହିଲି, ସେ କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦେଇଛି ତମକୁ 4-5ଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମୁଁ ଦେଇ ଦଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ତମ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଚିନ୍ତା କରି ତମେ ଆସିଗଲ, ଏବେ ରୁହ ପଢ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। এইଭଳି ଜୀବନ ଭାବିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଭାବିଥିଲି ଲେକ୍ଚରସିପ କରିବି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତାପରେ ମୁଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଏନ କରିଗଲି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଜଏନ କଲି। 2018ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲି। ଆଉ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜଏନ କଲି, ମୁଁ ଜଏନ କଲି ମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ବାଦାମପାହାଡ଼ରେ। ମୁଁ ସେଠୁ ପାସ୍ କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଭାଇ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ? ଜଏନ କଲି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ। ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କହୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ, ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ତ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଗୋଟିଏ। ଆଉ ଗଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲି। ଗଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇକି ମୁଁ ଗଲି ଏଠୁ ବାରିପଦାର ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗର ତାଙ୍କର କଜନ ବ୍ରଦର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ସେଠୁ ଗୋଟେ ବସ୍ ଧରିକି ମୁଁ ବାଦାମପାହାଡ଼ ଗଲି। ଯାଇକି
ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ପାହାଡ ଆଗରେ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ସେଦିନ ଜଏନ୍ କଲି। ଜଏନ୍ କରିଗଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟାଫ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ କୋଉଠି ରହିବି, ସେଠି ତ କୋଉଠି ହୋଟେଲ କି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, କୋଉଠି ରହିବି। ସେଠି ଜଣେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସାଇଡରେ ଗୋଟିଏ ଘର ଥିଲା, 6-7 ଫୁଟର ଘରଟା, ଏବଂ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବେଡ୍ ଭଳିଆ ଛୋଟିଆ ଖଟିଆଟେ ପଡିଥିଲା। ଜଣେ ଗୋଟେ ସବ୍ ଷ୍ଟାଫ ରହୁଥିଲା, ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଘରଟାରେ ମୁଁ ରହିଲି, ମାନେ 3-4 ଦିନ। ତାପରେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହିଲେ। ତାପରେ ଆଗରେ ପାହାଡ ଉଠି ବ୍ୟାଙ୍କ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ସେତେବେଳେ। ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାହା ଲାଇଟ୍ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ କୋଉଠିକି ଯିବି, ଖାଇବାକୁ କେମିତି ଯିବି, ରାସ୍ତା କେମିତି କରିବି। ସେ ରେଲ ଲାଇନ ଥିଲା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଜଏନ୍ କରିଥାଏ। ତାପରେ ପାର ହେଇକି ମୁଁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭୁଲିଯିବିନି ତ ରାସ୍ତା ରାତିରେ। ତାପରେ ଯାହା ହଉ ଯାଇକି ପାର ହେଇକି ଗଲି, ସେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲି। ସେଇଠୁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ହୋଟେଲ, ସେଇଠୁ ଖାଇକି ପୁଣି ଆସିକି ରାତିରେ ପୁରା ଆଗରେ ପାହାଡ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପାହାଡ ଭିତରେ ଆସିକି ଏରକମ 2-3 ଦିନ କାଟିଲି। ମୁଁ କହିଲି ହେ ଭଗବାନ, ପ୍ରଥମ ଏମିତି ବ୍ରାଞ୍ଚ କଣ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍ମୃତି। ସେଥିରେ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ସହଯୋଗ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମତେ ଦେଇଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ନଥିଲା, ପରିବାର ଭଳିଆ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା। ଏତେ ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା ଯେ ତାପରେ ମେସରେ ରହିଲୁ, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବୁଲିବା। ରାତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା, ବା ଆଜିକାଲି ମୋବାଇଲ ଏରା ନଥିଲା। ସେଥିରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଳିବା। ସମସ୍ତ କିଏ ଯଦି କାହାର ଗେଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସେ ନିଜର ଗେଷ୍ଟ ଭଳି ଆଜି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବା। ରାତିରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇକି କୋଉଠି କୁକୁଡ଼ା ଆଣ, ମାଛ ଆଣ, ରାତି 12ଟା ସୁଦ୍ଧା ଆଣିକି ପୁଣି ରୋଷେଇ କର, ଖାଅ। ମଜା ମଜଲିସରେ କଟି ଯାଉଥିଲା। ଯିଏ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେ ସେ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଟା କଣ ଘର ନା ବ୍ରାଞ୍ଚ। ମାନେ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଯେ ମୋର ମ୍ୟାନେଜର ଥିଲେ, ଆମର ସେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ହେଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯଦି ଖେଳିବାର ଅଛି ତମେ ଏଠୁ 4ଟା ବେଳେ ପଳେଇ ଯାଅ। 4ଟା ପରେ ଆସିକି କାମ କରିବ। 4ଟା ବେଳକୁ ଯାହାର ଖେଳିବାର ଅଛି ସେ ଯାଇ ଖେଳିବ, କାହିଁକି ଏଠି ତ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ଖେଳିବାର ଅଛି, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ତମେ ଯାଇକି ଖେଳିପାର। ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଲା। ସମୟ ଜୀବନର ଗୋଟେ ହେଲା ଭାଇ। ପାଖରୁ ବି ଶିକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ହ୍ୟାଲୋ ହଁ, ସମୟ ହେଲା। ହ୍ୟାଲୋ। ହଉ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହଁ, ଜୀବନର ଆପଣଙ୍କର ସମୟ କଟିକି ବର୍ତ୍ତମାନ। ହେଇଗଲାଣି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଏଇଭଳି ଜୀବନରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ ଜଡିତ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନଟା ଚାଲିଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଆମର ଯେତିକି ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଏହା କହିକି ମୁଁ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଯାଉ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜୀବନ, ସେ କଷ୍ଟଟା ଭୋଗନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଉ ଭାଇ ଭଲରେ ରହନ୍ତୁ। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଲା ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଜୀବନର କେତେ କେମିତି କଟାଏ, କି ଆସେ, ସେ ପୁଣି ସୁବିଧାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଗୁଡାକ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଲିଭେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆଉ ନୂଆ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ତା ଦେହରୁ କିଛି ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ମିଳେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ କିଛି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ସବୁ ତ ଜୀବନଟା ପୁରା ଶିକ୍ଷାର ସମୟ, ସବୁବେଳେ ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି, କିଛି ଅନୁଭୂତି ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ବିଷୟରେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଭାଗରେ ଆରତୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଭଉଣୀ କି କହିବି, ସେ ତାଙ୍କର ସମାପନ ଉତ୍ସବ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ଆରତୀ ପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର। ଆମ ସଂଯୋଗର ବରେଣ୍ୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂତ ନମସ୍କାର। ଆଜିର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆମର ଯିଏ ସଞ୍ଚାଳକ ଭାଇ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଦାସ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷ୍ଣୁ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ, ଆଉ କଳ୍ପନା ଭଉଣୀ, ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି ଟା କହିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆମର ଦିବାକର ଭାଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇଟା ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଅ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଭାଇ,
ସେ ବି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ସେଇଟା ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମୃତିଟା ଗୋଟେ ଗନ୍ତାଘର। କୁହାଯାଏ ଯେ ସ୍ମୃତି ତ ନୁହେଁ ଫିଙ୍ଗିବାର, ଫିଙ୍ଗି ପାରିଲେ ବା ଲଭନ୍ତା ନିସ୍ତାର। କାହିଁକି ନା ଏ ସ୍ମୃତିରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ସ୍ମୃତିକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସାଇତି କରି ରଖିଛୁ। ତ ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ପରିଚାଳନା କଲେ, ସଂଯୋଜନା କଲେ, ସେଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆମ ସଂଯୋଗ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଦେଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମର ସସ୍ମିତା ଭଉଣୀ, ତାଙ୍କୁ ତ ବିଗ୍ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଆମର ବାକି ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିଲେ, ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିକି ଯୋଉମାନେ ସମୟ ଦେଇକି ଶୁଣିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତା ସହିତ ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିଥିଲେ ବି ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜି ନମସ୍କାର। ଉତ୍ସବଟି ପାଳନ ଭଲ ହେଲା, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଭାଇ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ। କଣ କହିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ ଆଜି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଯୋଉ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାନେ ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ଥିଲା ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ ସିଦ୍ଧ। ଆଉ ଆଜି ଲାଗିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ଢଳିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେବା ବି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ, ଆମର ଏଇ ନୂତନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନେଇକରି ସଂଯୋଗ ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆଉ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆଜି ଯାହାକୁ ଯାହା ମାନେ ଆଜି ଯିଏ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇଛନ୍ତି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଭେଇଛନ୍ତି। ହେମନ୍ତ ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭୂତି ଭାଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆରତୀ ଭଉଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଏତିକିରେ ରହିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହେବା ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ୱେବିନାର ବୋଧେ ଏ ମାସର 25 ତାରିଖ କିମ୍ବା 27 ତାରିଖରେ ହେଇପାରେ। ହଉ, ଆଜି ଏଠି ରହିବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।